आई एनाटमी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आई एनाटमी ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। आई एनाटमी ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਈ ਦੇ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾ ਆਵੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕਸ ਆ ਇਹ ਕਲਾਸ ਐਨਾਟਮੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਔਰ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕਰਕਸ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਐਨਾਟਮੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਆਈ then that will be very easy for you। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ sometimes it's difficult for students to understand, but after getting a class and after getting this discussion it's very easy for you। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करांगे जनरल फीचर्स ਦੇ ਬਾਰੇ anatomy of the human eye ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ the eye human eye is a special sense organ responsible for vision। ठीक है, so this is the basic definition of this point। this is human eye। human eye ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ and every part I will discuss in the lecture। so one by one मैं ये parts ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ define ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ parts ਨੇ। the first part is the conjunctiva। this is the conjunctiva। this layer which you can see, this part is choroid। this is retina which you can see is in the red color, yellow color। macula, this part is macula। this nerve is optic nerve, this is optic disc। sclera, this is also conjunctiva, this white part you can see, this is conjunctiva। this is cornea and this is pupil। this part you can see, this is the pupil ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ black color ਦਾ small part, this is a pupil। this is a lens। this part which is not very smooth, this little irregular path ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ this is iris। a ciliary body है this one। this is the anterior chamber, this part is anterior chamber। this is vitreous body। so these are the points, these are the parts of the eye ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ important ਨੇ and ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਕੀ ਹੈ, what is the physiology of the human eye, it's important to understand। so one by one ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਫੀਚਰਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨ ਆ ਜਿਹਦੇ which is responsible for vision। it is a spherical structure 2.5 centimeter in diameter situated in the bony orbit of the skull। so skull ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ orbit ਨੇ orbital cavity, this is a bone structure ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ball ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। this is spherical and 2.5 centimeter is the diameter and it is situated, it is fixed in the orbit of the skull। ਇਹਦੀ protection eyelids ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, eyelashes, conjunctiva, orbital fat and bony orbit। so it is covered by the eyelashes, you know these are the eyelashes, these here these are the eyelashes, eyebrows, these are the eyelids and conjunctiva which is the outer layer, white layer ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ this is the conjunctiva, this is the conjunctiva। this first white layer to ਜਿਹੜੀ outer side ਤੇ this is conjunctiva, this is conjunctiva, this is going ਜਿਹੜੀ blue line ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, this is conjunctiva, it is for the protection of the eye। sorry, it converts light rays
तो इलैक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि ब्रेन इंटरप्रेट कर सके। इंटरप्रेट का मतलब ये होंदा है कि ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਸਮਝ ਸਕੇ ਔਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਖ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਚ ਕਨਵਰਜਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ there are some accessories of the eye. Eyelid, this is movable folding of skin and muscles, protect the eye, spread the tears, control kardi hai light entry no, these are the eyelids and oil secretions ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ oil glands ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ oily glands ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ prevent ਕਰਦੇ ਨੇ tear evaporation no, that means these glands ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are helpful which are present in the eyelids, ਔਰ ਜਿਹੜੇ tears ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ dry ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ oily glands ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ tears ਨੇ, ਜਿਹੜਾ water ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ evaporate ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ so that ਜਿਹੜੀ eye ਆ ਉਹ dry ਨਾ ਹੋਵੇ। eyelashes and eyebrows, the normal eyelids, these are the eyelids, और eyelids ਦੇ ਉੱਪਰ eyelashes ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। eyelashes and eyebrows ਜਿਹੜੇ ਨੇ normally ਉਹ foreign particles ਔਰ sweat ਨੂੰ ਔਰ trap dust ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਕਦੇ ਆ so that directly ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਕੰਜਕਟਿਵਾ ਇਜ਼ ਅ ਥਿਨ ਲੇਅਰ, ਕੰਜਕਟਿਵਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਕੰਜਕਟਿਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਆ ਆਫ ਟਿਸ਼ੂ which covers the white part of the eye, sclera. So that means this is the conjunctiva and this is a sclera and the lines inside the eye. This is the white part. This is sclera, this one, and sclera ਦੇ ਉੱਪਰ एक conjunctiva है। इस sclera ਨੂੰ protect ਕਰਦਾ है conjunctiva। और ਅਸੀਂ अगर disorders ਦੀ ਗੱਲ करिए, conjunctivitis is the inflammation of the conjunctiva। अगर ਉਹਦੀ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਅਪਰੇਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਅਪਰੇਟਸ। ਵਾਟ ਇਜ਼ दैट? ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਅਪਰੇਟਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਆਫ glands, duct passage and which produce and drain tears, keeping the eye moist and clean। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਅਪਰੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇਜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਅਰਸ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹ ਮੋਇਸਟ ਰੱਖਦਾ ਆ ਅੱਖ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਮੋਇਸਟ ਰਵੇ ਤੇ ਕਲੀਨ ਰਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਸ਼ਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਅਪਰੇਟਸ। ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਅਪਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਗਲੈਂਡ, ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਗਲੈਂਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਅਰਸ ਨੂੰ। ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਡਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਡਕਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੈਰੀ ਟੀਅਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਗਲੈਂਡ ਟੂ ਦ ਆਈ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। lacrimal puncta, that's a small opening in the inner cornea of the eyelid, ਜਿੱਥੇ tears drain ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ inner cornea, this is the inner canthus, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ small opening ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, that is a lacrimal puncta। lacrimal canaliculi, that's a small channel that carry tears into the sac, ਜਿਹੜੇ sac ਵੱਲ ਨੂੰ tears ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। lacrimal sac ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕੈਨਾਲਿਕੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਨੇਜ਼ੋਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਡਕਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ
tears ਨੇ ਜਿਹੜੀ eyes ਦੇ ਵਿੱਚ water ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ from the sac to the nose. So that's why ਜਦੋਂ when a human is crying, so what happens ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਨੇਜ਼ੋ ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਡਕਟਸ ਕੈਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਸੈਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲੈਕ੍ਰੀਮਲ ਐਪਰੇਟਸ ਦਾ? ਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਮੋਇਸਟ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੈਨ ਅ ਹਿਊਮਨ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੋਜ਼ ਵੀ ਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਦਾ ਆਈ ਬਾਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ these are the layers. So layers ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ layer ਜਿਹੜੀ ਆ that is a fibrous tunic. This is a outer layer. Fibrous tunic eye ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ outer layer ਆ। outer layer ਦੇ parts ਕਿਹੜੇ ਨੇ? sclera, white part of the eye, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕੰਜਕਟਿਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ white part ਆ ਉਹ sclera ਆ। ਉਹ ਡੈਂਸ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਓਪੇਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਮਸਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਈ ਦੀਆਂ। ਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕਲੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ। ਐਂਡ cornea is a transparent, a vascular, highly innervated part of the eye and primary a reflective ਆ। ਇਹ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਸਰਫੇਸ, that means ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਸੀਵ cornea ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, only then we are able to see. So cornea ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ layers of the eyeball ਨੇ, there are the 5 layers of the eyeball. Epithelium, Bowman's layer, stroma, the Stamets membrane and endothelium. So you can see these are the parts. Next part ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ fibrous tunic ਤੋਂ ਬਾਅਦ vascular tunic. This is the middle layer. First ਕਿਹੜੀ layer ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ। ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਸਕਲੈਰਾ ਤੇ ਕੋਰਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸਕੂਲਰ ਲੇਅਰ ਦੀ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਟਿਊਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ। ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ? ਕੋਰੋਇਡਸ, ਸਿਲਰੀ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਆਇਰਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ। ਆਇਰਿਸ, ਸਿਲਰੀ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਕੋਰੋਇਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ the middle layer. Choroid, what it is doing? Choroid ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? It is rich in blood vessels और melanin produce ਕਰਦਾ ਹੈ। Choroid ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਸਟ੍ਰੇ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਨੋਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ choroid ਦਾ। choroid is in the middle layer of the eye. Ciliary bodies ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? secrete aqueous humorous. This is aqueous humorous. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ? ਸਿਲਰੀ ਬੋਡੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਰੀ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਆਲਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸਿਲਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਆਈ, ਸਮੂਥ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਊਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪਿਊਪਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟ ਹੈਪਨਸ। ਵਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਆਇਰਿਸ ਦੀ? iris, this is the part you can see ciliary body choroid ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ iris ਜਿਹੜਾ colored part ਹੈ eye ਦਾ, ਇਹ vital ਆ for controlling the amount of light. most important part here is the ਕਿ this is the important part, ਠੀਕ ਹੈ। this is very important ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ amount ਕਿੰਨੀ eye ਦੇ ਵਿੱਚ enter ਕਰੇਗੀ ਉਸਨੂੰ control ਕਰਦਾ ਹੈ iris। amount of light entering the eye
ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਟ ਐਕਟ ਲਾਈਕ ਅ ਕੈਮਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਆਪਰੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। this is the camera aperture of the eye and its importance ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ ਕਿ it is protecting the delicate retina from the damage। it damage ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ retina is very very delicate, so retina, it is present in the back of the eye। this will receive the light amount, ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, retina ਨੂੰ receive ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਇਰਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰੈਟਿਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ ਲਾਈਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ inner layer। inner layer is of the retina। inner layer is of the eye, this is known as retina, ਜਿਹਨੂੰ nervous tunic ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਲੈਰਾ ਕਾਰਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਊਪਿਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਚ ਆਇਰਿਸ, ਸਿਲਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੋਰੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਰ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟਿਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੈਟਿਨਾ ਇੱਕ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਕੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਖਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਇਪੋਲਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਗੈਂਗਲੀਅਨ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੈਟਿਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟਿਨਾ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਸਕੈਟਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਡਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੀਫਰਲ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਨ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟ, ਕਲਰ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਡਿਟੇਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਕਿਊਲਾ ਲਿਊਟੀਆ, yellow spot area of central vision and what it is doing most importantly is the ਇੱਕ ਹੋਰ important point ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਕਿਊਲਾ ਲਿਊਟੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ yellow spot ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, it is a small light sensitive area in the center of the retina। ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ and this is responsible for sharp clear ਤੇ straight ahead vision। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਚ, ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਿਊਲਾ ਲਿਊਟੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਨ ਸੈਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੰਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਯੈਲੋ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਊਟਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ lutein and zeaxanthin, zeaxanthin and ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਲਿਊਟਿਨ ਤੇ zeaxanthin ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ harmful blue light and protect the delicate cells। blue light ਜਿਹੜੀ harmful ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ protect ਕਰਦੀ ਆ delicate cells ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। so this small part is very important to do the visions। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਟਿਕ ਡਿਸਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੌਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ। ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਇਜ਼ exits from the blind spot। Next part is the lens। You can see I have mentioned this is a clear part, transparent biconvex elastic part of the eye। this is known as lens। lens ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਓਪੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ
ठीक है, ओपेसिफिकेशन हो जाए इसकी ਤਾਂ कैटरैक्ट हो जाता है। दिस आई विल कवर इन द पार्ट्स ऑफ आई डिसऑर्डर्स। चैम्बर्स ऑफ द आई जिवें कि मैं पहले दस्सिया, दिस इज अ विट्रस चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर एंड दिस इज एंटीरियर चैम्बर। ਬਿਟਵੀਨ ਕੋਰਨੀਆ ਤੇ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਚੈਂਬਰ ਆਇਰਿਸ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, and vitreous chamber between the lens and the retina. Retina is at the back, बाकी सारे parts front ਤੇ हैं, and this part which is at the back of the eye, this is the part ਜਿੱਥੋਂ optic nerve exit ਕਰਦੀ ਹੈ, so ਇਹਨੂੰ blind spot ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स मतलब ਅੱਖ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਆਈ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ocular extra ocular muscles ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। there are 7 extra ocular muscles, 6 of these are responsible for movement of the eye ਤੇ ਜਿਹੜੀ 7th ਆ ਉਹ movement of superior eyelid ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। you have to remember it, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਸ ਅੱਖ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ, ਆਈ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਦ 4 recti muscles and 2 oblique muscles. I repeat, 4 recti muscles ਤੇ 2 oblique muscles. Learn it properly. Recti muscle superior, inferior ਤੇ medial lateral, oblique muscle superior ਤੇ inferior lateral. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਇਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਨਰਵ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਸਲਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਰੈਕਟਸ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਰੈਕਟਸ, origin ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਰਵ ਸਪਲਾਈ ਦੀ। ਨਰਵ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੇ, cranial nerves ਨੇ, ਕਿਹੜੀ cranial nerve is connected with the eye and what they are doing. cranial nerve 2 ਜਿਹਨੂੰ optic nerve ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, this is for the vision, ਦੇਖਣ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। cranial nerve 3 ਜਿਹੜੀ ਆ most eye muscles constriction ਤੇ accommodations ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। cranial nerve 4 is a superior oblique ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੋਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। cranial nerve 6 is abducens ਜਿਹੜੀ ਕਿ lateral rectus ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, and it is helping to connect it to that part. trigeminal and ophthalmic branch ਜਿਹੜੀ ਆ corneal sensation ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, it is present there. and facial cranial nerve ਜਿਹੜੀ 7th ਆ ਉਹ lacrimal gland secretions ਜਿਹੜੀ ਹੈ secretions ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ so that ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ lacrimal gland secretions ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ moist ਰਵੇ and it will not go dry. blood supply is important। ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੀ blood supply ਆ that is with the help of ophthalmic arteries, central retinal artery, ciliary arteries and veins. So these are the parts. ophthalmic artery is present in the branch of internal carotid। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰੈਟੀਨਲ ਆਰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਇਨਰ ਰੈਟੀਨਾ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਲੈਰਾ ਕੋਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਲਰੀ ਆਰਟਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ophthalmic veins ਆ ਇਹ cavernous sinus ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। these are the parts you can see clearly। visual pathway that means ਕਿ brain ਕਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਆ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦ ਆਪਟਿਕ ਪਾਥਵੇ। ਪੈਰੀਫਰਲ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ, ਨਰਵ ਫਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਦੋਨੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਟਿਕ ਕਿਆਜ਼ਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। so when light comes here it is going to the optic chiasma। optic chiasma in which many of the fibers cross the opposite sides, cross ਕਰਦੇ ਨੇ uncrossed fiber of the optic nerve along with the fiber that have crossed
over from the opposite side from the optic tract. So visualization ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, left and right optic nerves they cross each other and they make optic chiasm. So optic chiasm ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ confuse ਹੁੰਦੇ ਨੇ mostly students. So this is the adjoining of the left and right optic nerves. Clinical correlations ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗਲੂਕੋਮਾ, ਜਦੋਂ IOP ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ aqueous humorous drainage and optic nerve damage ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਰੇਨੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਊਮਰਸ ਡਰੇਨੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, IOP ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਾਓਕੂਲਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, aqueous humorous drain ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ optic nerve ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, that is glaucoma. Cataract ਜਦੋਂ lens opaque ਹੋ ਗਿਆ. Retinal detachment, separation from choroid and sudden vision loss cause ਕਰ ਦਿੰਦੀ. Macular degeneration, central vision ਦਾ loss ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ clearly. Diabetic retinopathy, it is because of hemorrhage or microaneurysm ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ neurovascularization ਹੋ ਜਾਵੇ, at that time diabetic retinopathy ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. Papilledema, optic disc ਦੀ swelling ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ from raised intracranial pressure, ਜਦੋਂ intracranial pressure ਵੱਧ ਜੇ ਔਰ ਉਹ optic disc ਨੂੰ swollen ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ papilledema ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Conjunctivitis, I already told you, inflammation of the conjunctiva, ਜਿਹਨੂੰ pink eye ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. I repeat, ਜਿਸਨੂੰ pink eye ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So human anatomy ਦੇ most important points ਮੈਂ clear ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, and next class ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ next topics discuss ਕਰਾਂਗੇ. I will try ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ topics ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ easy ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਰਫ important points ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ discuss ਕਰਾਂ, so that ਕਿ ਇਹ points ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ learn ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਔਰ exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ helpful ਹੋਣ.